फिर द्वारा तुहाडा स्वागत है इस प्रोग्राम में जी। डॉक्टर साहब साडा उन्होंने जो वीर कुलदीप सिंह जी ने उन्हों का अगला इशू है हिंदुस्तान में तुसीं सारे मुसलमानां सिखां अते ईसाइयां नूं अतवादी अते वकवादी कहंदे हो। माओवादी नक्सली असामी अते नागे लोग हथियारबंद लड़ाई लड़दे हन, उन्हां नूं तुसीं हिंदू अतवादी क्यों नहीं कहंदे? साडे लई तां ओह आज़ादी दे घुलाटी हन, पर की ओह तुहाडी नज़र विच ओह हिंदू आतंकवादी नहीं? जे हन तां तुसीं हिंदू अतवादी कहो। डॉक्टर साहब ऑक्टावियो पॉज एक दार्शनिक होया जिसने भारत विच धार्मिक अते सभ्याचारक परंपरावां नूं पड़तालिया। उसने हिंदू धर्म दे बारे लिखिया कि ਇਹ मुस्लिम ਜਾਂ ईसाई धर्म वांग एक नूं धर्म विच नहीं लिआंदा जावेगा, बल्कि ये एक विशाल सराल वांग है जो छोटे धर्मां भाषा रौ रीतां नूं साबित ही निकल जाण दा जोर पांदा है। इस लई ये अकाल तख्त साहिब, बाबरी मस्जिद ਅਤੇ ਯੋਧਗਿਆ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। प्यार अते धन्यवाद साहब, तुहाडा छोटा वीर कुलदीप सिंह जी। डॉक्टर साहब वीर कुलदीप सिंह जी ने बड़ा अहम नुकता अपनी लिखत के अखीर में उठाया जी कि घटना किते भी हुंदी है। हुण नामधारियां दी आपस दे विच लड़ाई पई हुई है, सतगुरु बने, एक बन गया, दूजा आ गया, रिश्तेदार ही ने सारी, क्योंकि घरेलू जायदाद है, जायदाद का ही रौला है जी। इंग्लैंड दे विच हो गया, उहदे ते हमला हो गया। पहली खबर जिहड़े सारे हिंदुस्तानी मीडिया न्यूज़ एजेंसी ने दित्ती कि जी ये सिख अटैक्स जी नामधारी चीफ, और ये प्रभाव देने का यतन किया गया है कि वो कोई होर सिख सी जिन्हें हमला किया, नामधारी नहीं सी। हालांकि थोड़ी देर बाद ही जदों ये गल दी वेरीफिकेशन हुई कि जी ये जिहड़ा उहदा तां संबंध कोई बाकी सिखां नाल नहीं है, वो तो उन्हां दा ही नामधारियां दा इन्हां दा कोई आपसी चल रहा है, उसका ही हिस्सा सी। पर किसी ने भी उन्होंने फिर करैक्ट करने का यतन नहीं किया कि जी वो सिख नहीं सी, वो तो नामधारी सी। सो इस तरह जदों भी कोई घटना किते वापरदी है, वायलेंस हिंसक बिना पड़ताल कित्या उन्होंने सिख आतंकवादी या सिख टैरोरिस्ट शब्द वो इस्तेमाल करते हैं। मीडिया भी उन्होंने पोलिटिकल लीडरशिप भी, और जिवें मैं पहला भी जिक्र किया कि मणिपुर दे विच जिहड़ी आज़ादी लड़ाई लड़ रहे हैं वो हिंदू ने जी। इन्होंने लिखा कि मणिपुरी हिंदू टैरोरिस्ट। हुण इस तरह जदों दूसरियां घटनावां वापरदियां ने, ईसाइयां दे नाल जोड़ के कह दिओ कि जी फलाना टैरोरिस्ट, ईसाइयां नूं भी नागियां दे हवाले नाल उत्थे नागास हुंदा है, नागा रिबेल सेड दिस, नागा रिबेल सेड दैट, क्योंकि डरदे ने कि पश्चिम वाले जिहड़े ने जे क्रिश्चियन टैरोरिज्म की गल करोगे तो वो तुहाडे दुआले होणगे। और उन्होंने जिहड़ा अखीर दे विच कोट कीता है फिलोसफर नूं बिल्कुल ठीक कीता है कि भी दूसरे मजहब जिहड़े ने उन्होंने खास तौर पर ईसाई और इस्लाम मत यकीन रखते हैं कन्वर्शन दे विच, धर्म तब्दीली दे विच रखते हैं, जाके कल्ले कल्ले नूं ईसाई खास तौर पर कल्ले कल्ले नूं कन्वैसिंग करते हैं। हिंदुआं दा अदरवाइज तो यह क्लेम होएगा कि जी असी तो बड़ा टॉलरेंट है, असी तो किसी दे वे ऑफ लाइफ नूं प्रभावित नहीं करते जां उस दे उत्ते असी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। हालांकि भी गल ठीक नहीं है। जिस तरीके नाल बुद्धिज़म का सफाया हिंदुस्तान चों कीता गया शंकरा के जमाने जोर जबरदस्ती जिहड़ी शिव सेना जां जो अज जिन्हां बारे उन्होंने कहा सी कि बांदरां नूं नत्थ पाओ, यही कुछ ये करते रहे ने। बौद्धियां दा बड़े ब्रूटल तरीके दे नाल, वायलेंट तरीके दे नाल एंड किया गया। उन्हां दियां मठ ढा दिते गए, बुद्ध दियां मूर्तां बाहर सुट के अंदर शिवलिंग रख के उन्होंने प्राचीन मंदिर ऐलान दिता गया। अज भी जिन्होंने प्राचीन मंदिर कहा जाता, जाके देखोगे तो बुद्धिज़म की पाली जी डायलैक्ट है वो लिखा हुआ है, और बहुत सारा उस किस्म का ही उन्होंने अजे भी जी उन्होंने शेप चों जां उन्होंने लिखतां चों ज़ाहिर हुंदा है कि बुद्धिस्ट स्तूपे सन जां उन्होंने मठ सन। और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि भी जिवें सराल जिहड़ी है वो निगलदी है सारे दे सारे नूं। सो इन्हां ने बजाय कि कल्ले कल्ले नूं कन्वर्ट करन दे, इन्हां दा इन्ना क डोमीनेंट जां उस नूं निगलन वाला कल्चर है कि ये तो सारे दे सारे बुद्ध धर्म नूं मारता, जिहड़े थोड़े बहुत रजिस्ट किया बाकी निकल गए। बुद्ध नूं भी अवतार ऐलान करता विष्णु दा,
ਉਹ ਮੰਦਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਮੂਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ। ਜੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਕਵਰ ਪੇਜ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚੇ ਹਾਂ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚਾਕ ਕਰਨਾ, ਗਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਚਾਕ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੰਥ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਸਤਨਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲਗੜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਗਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਰੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਜੀ ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਟਾਇਰੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਰਵਾਣੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਲੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਤੰਬਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਗਲ ਕਿ ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਮਾਧੋਪੁਰ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 24 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1 2 3 ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲਿਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾਓ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਬਣਾਓ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੌਜਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਤੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਫਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਲੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਵਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 1967-68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆ ਵੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਜੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਕਥਾ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਦਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।